आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु अभिषेक। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय आंतर्जातीय योग दिवस पालित। राज्य में 3टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलिबा नहीं मुख्यमंत्री घोषणा। डाक्तरों को सुरक्षा जगाई देवा दाबी रे आसंता बुधवार दिन राज्यर सबु सरकारी डाक्तरखाना 1 घंटा पर ओपीडी सेवा बंद रखा डाक्तर संघर चेतावनी। जनगणना पर चलता स्वतंत्र संशोधन बा SIR प्रक्रिया रे फॉर्म ग्रहण अवधि 28 तारीख पर्यंत बढ़िला। तमिलनाडु एक खाद्य प्रक्रियाकरण कारखाना रे विषाक्त गैस संपर्श रे आसी 2 ओडिया समेत 7 जन कर्मचारी को मृत्यु। सारा देश में सफलतार सहित नेट यूजी पूर्ण परीक्षा अनुष्ठित। महिला T20 विश्वकप प्रतियोगिता रे भारत ठारू दक्षिण आफ्रिका विजयी। एवं आसंता 28 तारीख राज्य में वर्षा परिमाण बढ़िबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय पक्षरु गतकाली अंतर्जातीय योग दिवस पालित हो जाइछि। कुलपति श्री संतोष कुमार त्रिपाठी एथिरे पौरोहित्य करथिले। नीलगिरी विधायक संतोष कुमार खटुआ मुख्य अतिथि भाव उपस्थित रही नियमित योग अभ्यास द्वारा समस्ते उभय शारीरिक और मानसिक भाव सुस्थ रही पारिबे बोली निज वक्तव्य कहिथिले। प्राक्तन छात्र संसद सभापति डाक्तर चौधरी सत्यव्रत नंदन समेत विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार अग्रवाल विभिन्न विभागीय मुख्य अध्यापक अध्यापिका एवं छात्र छात्री उपस्थित रही योग अभ्यास करथिले। एही अवसर में विश्वविद्यालय परिसर में थिबा केतेक जलाशय को सफा करने विश्वविद्यालय सूत्ररू जना पड़ुछि। राज्य में 3टी नुआ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलाजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसेंति। गतकाली कलिंग स्टाडियम रे आयोजित अंतर्जातीय योग दिवस अवसर में मुख्यमंत्री एही घोषणा करथिले। से कहिसेंति राज्यवासी को प्राचीन चिकित्सा पद्धति उत्तम स्वास्थ्य सेवा जगाई देवा लगी सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। गजपति मालकानगिरी एवं रायगड़ा जिले में एही 3टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने को सरकार निष्पत्ति नैथिबा मुख्यमंत्री कहिसेंति। मालकानगिरी जिलार मुख्य चिकित्सालय जड़े डाक्तर आक्रमण घटना नहीं ओडिशा मेडिकल सेवा संघ बा ओमसा गभीर उद्वेग प्रकाश करिछि।
ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଘୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ସବୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିର୍ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଅମ୍ସା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣାକୁ ଅମ୍ସା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା BLOଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତା ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ଗତକାଲି ବିଷାକ୍ତ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ସାରା ଦେଶରେ ନେଟ୍ UG 2024 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 5440ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ବିଦେଶର 14ଟି ସହରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 79,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସମେତ 13ଟି ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା 2ଟାରୁ 5ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ବାୟୁସେନାର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ସହ 1,38,000ରୁ ଅଧିକ CCTV କ୍ୟାମେରା ଓ ଜାମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଧାରଭିତ୍ତିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗତକାଲି ଖେଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ଭାରତ ହାରିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 158 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 19.1 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ କେତେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହୃଦରୋଗ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାତକ ରୋଗ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1,70,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହୃଦରୋଗ ଓ ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଧୂମପାନ ଓ ନିଶା ସେବନ, ମାନସିକ ଚାପ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ, ମଧୁମେହ ରୋଗ, ମେଦବହୁଳତା, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ତଥା ବିଶ୍ରାମର ଅନିୟମିତତା। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ। ତେବେ ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କତା ରହିଲେ ହୃଦରୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳ ସହିତ ତଟକା ପନିପରିବା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲ ପରିମାଣ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତନ୍ତଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ହୃଦରୋଗ ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନାମକ ତନ୍ତୁ ଅଦରକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରରେ ଝାଳ ବୋହିବା ଭଳି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତିକମରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ମଦ୍ୟପାନ, ବର୍ଗର, ପିଜ୍ଜା ଭଳି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସହିତ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମନକୁ ଅବସାଦ ମୁକ୍ତ ଓ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।